10 में भी 99% लाई थी, हम लोग को याद है, लेकिन समीर सर को याद है क्योंकि उनकी पोती है इसलिए याद रखते हैं। और 12वीं में जिन्होंने 1 नंबर स्थान प्राप्त किया हमारे 1 नंबर वार्ड में, आराध्या गुप्ता 97%। उपस्थित है मटिया ब्लॉक 2 के प्रेसिडेंट सुमनलाल चौधरी, जो 10 नंबर वार्ड के काउंसलर भी हैं। इस मंच पर उपस्थित है सलीम खान जी हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाए हैं और हमारे हिंदी नागरिक स्कूल के प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर उपस्थित है हिंदी नागरिक स्कूल के हेडमास्टर आरती सिंह है, समाज सेवी लाभ सिंह है, केविन सर है, प्रेम जसवारा है, राकेश जसवारा है, सत्तार खान है, शंकर सिंह है और जितने भी हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जो भी छात्र छात्रा उपस्थित हैं, सभी को हमारी तरफ से सादर नमस्कार है। इससे पहले हम लोग के बीच पूर्व 50 के चेयरमैन रंजीत सिंह जी आए थे, वो अपना वक्तव्य देकर गए हैं। आज हम लोग का बहुत खुशी का दिन है कि हमारे 1 नंबर वार्ड में कोई सरकारी प्रकल्प नहीं था, तो हमारे रंजीत सिंह के उद्योग से और हम लोग ने उनको जाकर बोला था कि हेल्थ सेंटर के लिए यदि जगह का व्यवस्था होगा तो हम लोग का यहाँ महेश तला में তাদেরকে আমি জানাই প্রণাম। যার উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমাদের সহকর্মী সতীন্দ্র সিংকে আমার ভালোবাসা। 1 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাকেশ জয়সওয়ালা, ওর প্রতি আমার ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা জানাই যে সকল ছাত্রছাত্রীরা আজকে পুজোমান দিতে আসবে, সেই সকল ছাত্রছাত্রীদের তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আগামী দিন তারা আরো বড় হবে, অনেক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। समाज सेवा काम में आगे रहते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। हमारे मंच पर उपस्थित है हमारे सीनियर श्री जनाब सलीम खान साहब, लव सिंह साहब, हमारे मदन मोहन साहू जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं। हमारे यहाँ विशेष रूप से जो हमारे आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके जमीन पर, जिनके आधार पर हमारे श्री संजय सिंह जी जो हमारे विशिष्ट समाज सेवी उद्योगपति हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन जनाता हूं, जो यहाँ पर अपना समय दिए, मूल्यवान समय हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए माननीय श्री संजय सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना जनाता हूँ। हमारे मंच पर हमारे छात्रों को हम लोग पुरस्कार दिए हैं। इसके साथ साथ हमारे मन में आया कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं मटिया ब्लॉक गार्डन में, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है हम लोग साथ साथ रहते हैं। तो हम जो इस साल जो हमारे 3 ठो मस्जिद है, हमारे जो मंदिर यहाँ पर 8 मंदिर है, उनके जो पुरोहित है सबको सम्मान के मिला। इसके अलावा जो हमारे वार्ड में जो स्कूल है उनके जो हेड मास्टर हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर लाकर पुरस्कार दिए और उनको इस तरह से हम लोग ये किए कि आप लोग जो है बच्चे को इसी तरह रिजल्ट अच्छा कीजिए कि हम लोग का वार्ड का नाम रोशन करे। जैसे तो यही सोच के हम लोग आज यहाँ पर प्रोग्राम किए थे। इसके अलावा जिस पार्टी से हम लोग हैं टीएमसी पार्टी, हम लोग बीजेपी का सैनिक है,
हम लोग के दयानगर के सांसद अभिषेक बनर्जी का जो भी विकास का काम होता है वो हम लोग करते हैं। इस वार्ड में 20 साल हो गया, एक कोई सरकारी यहाँ पर कोई प्रकल्प नहीं था, तो हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद हमारे पूर्व चेयरमैन जगदीश सिंह भी सहयोग किए, जो यहाँ पर जो है 2 कट्ठा जमीन मिला, जो हेल्थ सेंटर बनेगा और इसका रजिस्ट्री जो है आज ही हुआ। तो आज ये दिन जो है बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग चेष्टा कर रहे थे 1.5-2 साल से, लेकिन आज जाके वो सफल हुआ और ये सफल होने के बाद हमारे वार्ड में आपके सोर्स में कौन कौन है, इसमें कौन कौन है सहयोग जो हमारे साथ में जितने काम करता है सब सहयोग विकास का काम हम लोग को देखिए, जो भी हमारे साथ में रहते हैं उनसे यही आग्रह करते हैं कि अच्छा काम कीजिएगा, दूसरे को यदि आप सम्मान दीजिएगा तभी आप सम्मान पाने का अधिकार है। यदि आप हमारे साथ में रहिएगा, आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसा आदमी को हमको जरूरत नहीं है। हमारे पास 10 रहे लेकिन अनुशासन মহৎ অনুষ্ঠান দিয়ে কী বলবো, এটা আমাদের মহৎ কাজের একটা অংশ। সারা বছর আমরা মানুষের সামনে থেকে এরকম অনেক মহৎ কাজ করি। বর্ষার সময় গরিব মানুষদের মাথার উপর তেলপাল দিই, শীতের সময় আমরা কম্বল দিই, আমরা পুজোর সময় ঈদের সময় গরিব মানুষদের কাপড় দিই, আমরা গরমের সময় যখন রক্ত পাওয়া যায় না তখন আমরা রক্ত ক্যাম্প করে গরিব মানুষের হাতে রক্তের কার্ড তুলে দিই। তারই একটা অংশ আজকের এই ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে ইন্সপিরেশন বানানো, তারা যাতে ভবিষ্যতে এই প্রাইজটা সামান্য কিন্তু এইটা তার কাছে অনেক মানে যে আমাকে সবাই সম্মানিত করবে, সবার সামনে সম্মান দিলাম, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় হতে তাকে সাহায্য আরও বড় মানুষ হতে সাহায্য। তাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা সমস্ত ওয়ার্ড জুড়ে করছি। আজকে সতীন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বে দাদা, আপনাদের এত বড় কাজ, এত বড় দল এবং এত সুন্দর কাজের মধ্যে শিক্ষা আর রাজনীতিকে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া উচিত মনে করেন কি আপনি? কখনোই না, শিক্ষাকে আগে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত। শিক্ষা শেষ হলে তবে রাজনীতি শুরু। শিক্ষা যদি না থাকে তাহলে রাজনীতিতে বাজে লোকদের আগমন হবে, খারাপ লোকদের আগমন হবে। আমরা চাই শিক্ষা যেমন হবে, রাজনীতিতেও শিক্ষিত মানুষরা এগিয়ে আসুক, ভালো লোকরা এগিয়ে আসুক। একটা ধারণা হচ্ছে ভ্রষ্টাচার, হত্যাকারী, নানা রকম কেলেঙ্কারি, যেহেতু রাজনীতিবিদদের সঙ্গে একটা বদনাম আছে, অপপ্রচার যে রাজনীতিবিদরা ভালো লোক না। কারণ আমাদের এই ভারতবর্ষে অনেক মাফিয়া গুন্ডাও ভোটে জিতে যায়, তার জন্যই এই উৎসাহটা রটেছে। কিন্তু আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত মানুষ, কলেজে স্টুডেন্টরা কলেজে যা পড়াশোনা শেষ করুক, কলেজ পাঠ শেষ করে তারা রাজনীতিতে আসুক। কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউ উকিল হবে, আবার কেউ রাজনীতিবিদ হোক। রাজনীতিবিদটা খারাপ জায়গা না, মানুষ সেবা করার কাজ। কেউ যদি সেটাকে অপব্যবহার করে সেটা তার দায়, দলের না। दल कखनो खराब शिक्षा दें। अच्छा, तो ये संवादों में जिस तरीके से ये घटना हो रही है तो उसको क्या लगता है कि क्या चिंताजनक है? माने कि एजुकेशन सेंटर में जिस तरीके से इस तरीके की घटना घट रही है, क्या लगता है वो चिंताजनक है? देखिए, ये घटना जो घटा है इसके लिए हम लोग बहुत दुखी। बार बार हम एक बात बोलना चाहते हैं, जो ऐसा घटना के लिए कांड में जीवित है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलना चाहिए। 24 घंटे का अंदर हम तीनों आदमी को पकड़ा, लड़की जैसा जैसा बयान दिया वैसे लड़का को पकड़ा। हम चाहते हैं, हमारा दल चाहता है, हमारा मुख्यमंत्री चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ा शास्ति मिले, जरूरत पड़े तो इसको फांसी हो। আচ্ছা দাদা, একটা লাস্ট প্রশ্ন থেকে যায়, এই যে আপনি একটা সেন্টারই করতে পারতেন এই জিনিসগুলো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কেন করছেন? সেন্টারই করলে আমরা মাস্কের উপরে চাপ পড়তো, তখন আমরা একটা মাস্ক বেঁধে দিত, সেটাতে দেখা গেলো 40-50 জন পেত। কিন্তু আমরা ওয়ার্ড ভিত্তিক করলাম, মানে 5 ডিভিশন ছেলেমেয়েরাও উৎসাহিত হলো। আমরা চাই যারা পাস করেছে তাদেরকেও উৎসাহিত দিই, কিন্তু একটা ফিনান্সিয়াল ব্যাপার থাকে, সবাইকে তো দেওয়া সম্ভব না, কিন্তু উৎসাহিত আমাদের মন থেকে থাকে।
আমরা তাই বলবো, যারা প্রাইজ পেল এবং যারা প্রাইজ পেল না, প্রত্যেকের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা। তোমরা ভালো হও, বড় হও, ভালো মানুষ। থ্যাংক ইউ। দাদা আমার একটা প্রশ্ন, এই যে এত সুন্দর আপনারা কাজ করছেন, কিন্তু এই যে বিরোধী আর সরকার পক্ষ, আমি এত বছর সাংবাদিকতা করছি, খালি সবাই ওকে বলছে, সে তাকে বলছে, কিন্তু বিরোধী আর সরকার পক্ষ একসাথে বসে সুন্দর করে আলোচনা করে সমাজের ভালো কাজ করা যায় না? দেখুন, এখানে বিরোধীরা কোনো রকম গঠনমূলক আলোচনায় যেতে চায় না, গঠনমূলক করে বলছে। একটা মন্দির করেছে, জগন্নাথ মন্দির, সেটা মন্দির না ধাম তাই নিয়ে, তার প্রসাদ, সেই প্রসাদটা হালাল না হারাম সেই নিয়ে বিতর্ক, মন্দিরে গেলে পরে বিতর্ক, মন্দিরে না যাওয়ার জন্য হুইপ জারি করছে। তাহলে ওরা বলে হিন্দু, অথচ সেই হিন্দুদের তৈরি করে মন্দির মমতা ব্যানার্জি করেছে, অথবা ওই মন্দিরটা অচ্যুত, রাম মন্দিরটা আবার। তো যারা এইরকম নোংরা রাজনীতি করে, যারা কথায় কথায় ধর্মকে টেনে নিয়ে আসে, যারা কথায় কথায় হিন্দু মুসলিম করে জাতি দাঙ্গা তৈরি করে আমাদের বাংলাকে একটা চক্রান্ত করে ভাঙবার চেষ্টা করছে, তাহলে তুমি কী গঠনমূলকভাবে আলোচনা হবে? গঠনমূলক আলোচনা করবার আগে একজন বিরোধী দলনেত্রী নাম করা, সে একজনকে নোংরা ভাষায় আমাদের মুখপাত্রকে গালাগালি করছে, যেটা সবার সামনে বলে না, কিন্তু প্রকাশ্যে গালাগালি। এই যে কিস্তি কেউরে রাজনীতি চলছে, এখানে ভালো রাজনীতির সরকার কোথায়? আর গঠনমূলকভাবে যে বিরোধী এবং সরকার একসঙ্গে আলোচনা করে এগোবে, তার জায়গাটাই তো তৈরি করছে, যে পরিসরটা তো ছোটো করে যাবে। খালি খুনোখুনির কথা, মারবো, গানবো, জ্বালিয়ে দেবো, লড়ে নেবো, পুঁতে দেবো, এই যদি ভাষা, তাহলে কী করে আমাদের সমাজটা এগোবে? আরও পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ধর্মের নামে, জাতের নামে। বিরোধীরা আর সিবিআই চাইছে না, তা এবারে যে কলেজে ঘটনা ঘটেছে কি হতে পারে মনে হচ্ছে? দেখুন, সিবিআই কেন চাইবে? সিবিআই চায় যে সুষ্ঠু বিচারটা হোক, অ্যাকচুয়াল বিচারটা যাতে পাওয়া যায়। আপনারা দেখেছেন আমাদের আরজিকরের ঘটনা, মমতা ব্যানার্জি 24 ঘন্টার মধ্যে সিবিআইকে দায়িত্ব দিল, কিন্তু 24 ঘন্টার আগেই আসল কালপিটকে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ ধরল, তারপর সিবিআইয়ের হাতে দিল। অনেকেই বলেছিল যে আরও সঙ্গে জড়িত আছে, অনেক লোক আছে, তো সিবিআই পারল না কেন? আর একটা বলছিল তথ্যে কারচুপি আছে, তথ্য লোপাট হয়েছে, সিবিআই কেন তার রিপোর্টে সুপ্রিম কোর্টকে জমা দিল না যে তথ্য লোপাটের কথা? কেন বাথরুম তৈরি হয়েছে বলে তাড়াতাড়ি বিরোধিতা করলো, ভাঙচুর করলো, আরজি করে ঢুকে ভাঙচুর করলো? কেন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বললো না? কেন তারা বললো না যে তথ্য লোপাট হয়েছে? আমরা বিচার চাই। সিবিআই রিপোর্ট কোথায়? সিবিআই রিপোর্ট তো তাই যা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দিয়েছিল, সেই একই রিপোর্ট তারাও দাখিল করেছে, 4 মাস সিবিআই তদন্ত করবো। তা এখন আর কোন মুখে চাইবে না সিবিআই তদন্ত? সেই একই ঘটনা হবে যা কলকাতা পুলিশ করছে সিবিআইকে তা দেবে, কারণ আমাদের কাছে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। আমরা দোষীকে আড়াল করি না, আমরা দোষীকে ডাকতে চাই না, সে রাজনৈতিক যে দলের হোক না কেন। আমরা একটাই বুঝি, যে ধর্ষণকারী তার চরমতম শাস্তি হোক, তাকে অবিলম্বে বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শাস্তি তাকে দেওয়া হোক, এবং যত তাড়াতাড়ি দ্রুতই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আপনার পরিচয় দেয়? আমি সুমন রায়চৌধুরী, আমি মেটাপুর ব্লক তৃণমূল